Hello students. See, in the previous video, we have discussed about electric force and also we have seen many concepts related to electric force and we have solved many MCQs related to that. So in today's video, we'll go for the next concept, that is electric field, right? Okay. See, first, we know that electric field is given by E is equal to force per unit charge. So from this we can also write force is equal to E into Q. See, what will be the direction of this force? See, if this is the direction of a electric field, let me say it is a uniform electric field. In this electric field, if I keep a positive charge, that positive charge will experience a force in the direction of electric field, and this will be Q into E. So a positive charge will experience a force in the direction of electric field, and a negative charge will experience a force in the direction opposite to the uniform electric field. So positive charge ನಮಗೆ electric force in field the direction ಒಳಗೆ experience ಮಾಡ್ತದ್ರಿ, negative charge ನಮಗೆ electric field the opposite direction ಒಳಗೆ force ಅನ್ನು experience ಮಾಡ್ತದ್ರಿ. Okay, what happens when a force acts on a charged particle or on any body? It has to get displaced. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದ್ರಿ, ಆ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತದ್ರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್. ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಚಾರ್ಜ್ ನಮಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ರಿ, ಅದು ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಉಳಿಬೇಕಿತ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, positive charge will start moving in the direction of electric field, negative charge will start moving in the direction of opposite to the electric field, right? Okay, and we got to know the equations of force. See, from this equation of force, F is equal to Q into E, I can get the acceleration. Acceleration ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು? F is equal to m into a by Newton's law. We know that by second law of Newton. So acceleration will be equal to Q into E divided by m. This much will be the acceleration of this charged particle. ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವುದೇ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಬಾಡಿ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಬಾಡಿಗೆ ಎಕ್ಸೆಲರೇಷನ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಇಫ್ ಅ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಅ ಬಾಡಿ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಲರೇಷನ್, ಅದರದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಲರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲೈಂಗ್, ಎಕ್ಸೆಲರೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ. ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಇರ್ತದೆ ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಎಕ್ಸೆಲರೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸೆಲರೇಷನ್ ಇಂದ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸೆಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಸ್ Q into E divided by m, right? So this is the acceleration of that charged particle. See, when you are speaking about the motion of charged particle in electric field, because of this force, that charged particle will start moving in a straight line. ಆ charged particle ನಮಗೆ straight line ಒಳಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಒಳಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ PUC ಒಳಗೆ ನಾವೇನ್ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಲ್ತಿದೀವಿ, ಆ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಏನೇನು ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಡೆರೈವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಮೋಷನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, V is equal to U plus AT, S is equal to UT plus half AT square, V square minus U square is equal to 2S. ಆ ಎಲ್ಲಾ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು ಈಗ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಓನ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸೆಲರೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ರಿ, ಇನ್ ನಮಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬೇಕು, ವಿ ವಾಂಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸೆಲರೇಷನ್ ಇಂಟು ಟೈಮ್ ರೀ, because acceleration means rate of change of velocity, V by T. So V is equal to A into T. A ನಮಗೆ ಎಷ್ಟದೆ? QE divided by m. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದ್ರಿ? QET divided by m. ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಗ್ತದೆ. So we got acceleration, we got velocity. Next, let me say what will be the momentum of this charged particle. ಈ charged particle momentum ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು? Momentum ಅಂದ್ರೆ mass into velocity. So mass into velocity. Velocity is Q into T divided by m. So mass cancel ಆಯ್ತು, ನನಗೆ momentum ಅಂದ್ರೆ ಬಂತೆ Q into E into T. This is momentum. Okay, we got acceleration, velocity, momentum. Similarly, what will be the displacement of this charged particle? Displacement. See, before applying the electric field, ಆ electric field ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನಮಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಈ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಮೂವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಮೂವ್ ಆಯ್ತು? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ದಿಂದಾಗಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅವಾಗ ಅದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು, ಮೂವ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಅದರದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ನಾವು ಏನಂತ ತಗೋಬಹುದು? 0 ಅಂತ ನಾವು ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಮಗೆ ಏನದ? S is equal to UT plus half AT square ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಮಗೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಆಯ್ತು. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ನಾವು? half AT square. ವಾಟ್ ಈಸ್ A? A ನಮಗೆ ಎಷ್ಟದ? QE by m. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ QET square divided by
2m. This much will be the displacement now. Okay, we got velocity, momentum, displacement. What will be the work done? What will be the work done in moving this charged particle? What is the formula of work? Basic formula of work is force into displacement, right? So work is equal to force into displacement. What is force? Force is E into Q, right? So it is E into Q. What is displacement? QE T square divided by 2m. So what will be work done then? Work done will be Q square E square T square divided by 2m. This much will be the work done. Okay, that is all about work done. What will be the kinetic energy then? Kinetic energy is half mv square, right? So it will be half m. What is v square? V square under QET square divided by QET square divided by m square anta na baribodri. V square ತಗೋಬೇಕು ನಾವು ಇದನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ. Okay, so ಇದು m ಮತ್ತು ಇದು m ನಮಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು, right? So what I will get kinetic energy is equal to QET square QET whole square divided by m ಅಥವಾ 2m ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. That is all about the kinetic energy of this charged particle which is moving, right? So we got to know when a charged particle is kept in electric field, it will experience a force. If it is positive charge, it will experience force in the direction of electric field. If it is negative charge, it will experience a force in opposite direction of electric field, and it will start moving in a straight line. ಅದು ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಒಳಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಒಳಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇರ್ತದ್ರಿ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇರ್ತದ್ರಿ, ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಇರ್ತದೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ವರ್ಕ್ ಡನ್, kinetic energy. These many things will be connected to that body, right? So we can calculate all those things by these equations. Well, that is all about electric field as well as the motion of a charged particle in electric field. Next note, what is the equation for electric field due to a point charge? Point charge the electric field the equation in electric field due to a point charge. We know very well electric field due to a point charge is given by E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q divided by R square. So what is R? R is the distance of a point from the charge. So ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾದಂಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಹೋದಂಗೆ, as you move away from the charge, electric field goes on decreasing, right? This is what we show graphically like this. If we take electric field of charged particle on y-axis and R on x-axis, then this electric field goes on reducing. ಇದು ನಮಗೆ reduce ಆಗೋದು ಹೋಗ್ತದೆ. That is all about electric field due to a point charge. What is the equation for electric field due to an infinite line of charge? ನೋಡ್ರಿ, ಅದನ್ನ ನಾವು infinite line of charge ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ infinite wire ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. Infinite charged wire, we can call it as infinite charged wire, or ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ವರ್ಡ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್. ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ವೈರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್. Electric field due to point charge. These are the basic equations. We have already derived this in theory, right? If you want the derivations, you can check my videos on derivations, right? Okay. So here infinite charged wire and infinite line of charge. Ithರದ electric field ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ? We have derived this equation in theory. E is equal to lambda divided by 2 pi epsilon naught R. This is the equation for electric field due to infinite line of charge ಅಥವಾ infinite wire. ಇಲ್ಲ lambda ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? Lambda ಅಂತಂದ್ರೆ it is linear charge density. Linear charge density means charge per unit length, whose unit will be coulomb per meter. Charge by length, that's why coulomb divided by meter, that is coulomb per meter. Okay, what is R? R is the distance from that infinite charged wire. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನಮಗೆ ಇದು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ವೈರ್ ಅದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ. ಈ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ವೈರ್ ದಿಂದ ನಾವು ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬರೆಯೋದಿವಿ, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ವೈರ್ ದಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಅದ, ದಟ್ ಇಸ್ R, right? So E is equal to lambda divided by 2 pi epsilon naught R. So that is all about the electric field due to an infinite long charged wire or infinite line of charge. Okay, now we'll see some problems on electric field, the concept which we have seen earlier. Okay, see the question is, the electric field lines on the left have twice the separation
on those on the right as shown in the figure. If the magnitude of the field at A is 40 volt per meter, what is the force on 20 microcoulomb charge kept at B? So ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದಾರೆ ಇಲ್ಲೇ where point A, in point A how much is the electric field? 40 volt, right? So here the electric field is 40 volt per meter, right? ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 40 volt per meter electric field ಅದ ರೀ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಹೇಳಿದಾರೆ ಸಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಏನು ನಮಗೆ ಲೈನ್ಸ್ ಅದಾವಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಟ್ವೈಸ್ ಫಾರ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ದೆನ್ ದಿಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇವು ಎಷ್ಟು ದೂರ ದೂರ ಅದಾವಲ್ಲ ಇದರ ಡಬಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಅದಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಮಗೆ ಇ ಅಂತಿದ್ರೆ, ಈ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇ ಅಂತಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಇ ಹಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ಬೇಕು ಹಂಗಾದ್ರೆ? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಇ ಬೈ 2, because we know the closeness of electric field lines indicates the strength of electric field. If they are close, electric field is strong. If they are far apart, electric field is weak. So ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಐತಲ್ಲ ಅದರ ಡಬಲ್ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇ ಅಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇ ಬೈ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಮ್ಗೆ ಇರಬೇಕು. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ at A is 40 volt per meter, then electric field at B has to be 20 volt per meter. ಇಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಮಗೆ ಬಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕು. ಇನ್ನೇನಂತಾರ್ರಿ 20 microcoulomb charge is kept at B. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 20 microcoulomb ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಇಟ್, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟದ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದಟ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ F is equal to Q into E. Q ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ರೈಟ್? ಸೊ Q is 20 microcoulomb into electric field is 20 volt per meter. So 20 into 20, it will be 400 into 10 raised to minus 6, correct? So this can be written as 4 into 10 raised to minus 4 Newton. Ist force namgile act agbeku. So 4 into 10 raised to minus 4. Ille nodri idu power re ಇದೆ, ಈ ತರ ನಮಗೆ ಸಿಂಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ 10 raised to minus 4 ಅಂದಂಗ. So it has to be 4 into 10 raised to minus 4. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯೂನಿಟ್ ನಮಗೆ ವೋಲ್ಟ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ವೋಲ್ಟ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಫೋರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಕೇಳಿದಾರೆ. ಸೊ ದ ಯೂನಿಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ನ್ಯೂಟನ್. So the unit is Newton, hence the answer is 4 into 10 raised to minus 4 Newton. This much will be the force acting on that charge which is kept at B. This KCET ಒಳಗೆ ಬಿದ್ದಂತ previous year question ಅದರಿ, right? Okay, see, Q, 2Q, 3Q and 4Q charges are placed at the four corners A, B, C and D of a square. The field at the center P of the square has the direction along. Okay, ನಮಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So let us take a square here. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತಗೋತೀನಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೆಸರು ನಮಗೆ, ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಹೆಸರು ನಮಗೆ ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, A, B, C, D ಅಂತೇಳಿ. ಅಂಡ್ ಸಿ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಹಿಯರ್. So this is the diagonal, first diagonal A to C, and this is the second diagonal. And this is the second diagonal BD, right? So ಈ ತರ ನಮಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದ ಡಯಾಗೋನಲ್ಸ್ ಅದಾವ್ರಿ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಂದಾರ ಅವ್ರೆ, Q, 2Q, 3Q and 4Q charges are placed at the four corners A, B, C and D of the square. So A ಒಳಗೆ ನಮಗೆ Q ಅದರಿ, B ಒಳಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ನಮಗೆ 2Q ಅದರಿ, C ಒಳಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ನಮಗೆ 3Q ಅದ, ಆಮೇಲೆ D ಒಳಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ನಮಗೆ 4Q ಅದರಿ. ಈ ತರ ಚಾರ್ಜಸ್ ನಮಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಂಟರ್ ಒಳಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟದ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗದ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸಿ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ Q ಅಂತೇಳಿ ಏನದಲ್ಲ, ಅದರದ್ದು ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ E ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಂಗಾದ್ರೆ 2Q ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟಾಗೋದ್ರಿ? 2E ಆಗೋದ್ರಿ. 3Q ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಮಗೆ 3E, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಂಗ 4Q ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಮಗೆ 4E ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್, ಎಲ್ಲಾನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅದಾವ್ರಿ. ಸೊ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್, ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾವೀಗ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ Q, ಇತರದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಮಗೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಇರ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಇರ್ಬೇಕು? ಅದು E ಅಂತ ಇರ್ಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ 2Q, ಇತರದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಮಗೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಇರ್ಬೇಕು, ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಚಾರ್ಜ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದ. ಇದನ್ನ 2E, 2Q. 3Q ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಇರ್ಬೇಕು? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ 3E. 4Q ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಇರ್ಬೇಕು? ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ 4E, ರೈಟ್? ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ್ರಿ. ಸಿ E and 3E, these both are opposite in direction. ಸೊ ಇವತ್ತರದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಏನದಲ್ಲ, ಆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್.
ಇವೆರಡರದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ 3e ಮತ್ತು e ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ್ರಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹಿಯರ್. How much that resultant will be? It will be 3e minus e, that will be 2e. Okay, e diagonal making the resultant mugitri. 4e and 2e, these are opposite in direction. So you the resultant namaga 4e minus 2e antadre, it has to be in this direction. E direction dolage namaga a resultant irtadri. How much it will be? It will be 2e. Correct? So nodri, ille 3e ಮತ್ತು e ಒಳಗೆ 3e greater ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ resultant ನಾವು ಈ direction ದಾಗ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. Resultant will always be in the direction of greater vector, right? ಇಲ್ಲಿ 4e ಮತ್ತು 2e ಒಳಗೆ 4e ಗ್ರೇಟರ್ ಅದ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂತು. ಸೊ 2e ಮತ್ತು 2e ಅಂತ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಉಳಿದಾವ್ರಿ. ಇವೆಲ್ಲ ತರದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 2e ಮತ್ತು 2e ಉಳಿದಾವ್ರಿ. ಇವೆರಡು ತರ ನಾವು ಆಂಗಲ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದ್ರಿ? ಆಂಗಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ 120 ಡಿಗ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತರದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 60 ಮತ್ತು 60 ಒಳಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವೆರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅದಾವ್ರಿ. ಇಫ್ 2 ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್, ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ 2 ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮಿಡಲ್ ದಾಗ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಆಂಗಲ್ ನ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಈಕ್ವಲಿ 2 ಹಾಫ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಇದು ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 2e ನೇ ಇರ್ತದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 120 ಡಿಗ್ರಿ ಒಳಗದಾವ. ಸೊ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಬಂತ್ರಿ? ಇನ್ ವಿಚ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಇಸ್? ಸಿ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್, ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಎ ಬಿ, ಎ ಸಿ, ಸಿ ಬಿ ಮತ್ತು ಬಿ ಡಿ ಅಂತೇಳಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದೇನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅದಲ್ಲ ನಮಗೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗದ, ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಟು ಬಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗದ್ರಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಸಿ ಟು ಬಿ ಅಥವಾ ಡಿ ಟು ಎ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗದ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಗ ಸಿ ಟು ಬಿ ಅಥವಾ ಡಿ ಟು ಎ ಎರಡಾಗಿಂದ ನಮಗೆ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದಾವ ನೋಡ್ರಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿ ಟು ಬಿ. ಇದು ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ಟು ಬಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡ್ರಿ. ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಸ್ 2q plus q and plus q are placed at corners a, b and c of an equilateral triangle. equilateral triangle ಕೊಟ್ಟಿದಾರ್ರಿ, ರೈಟ್? ಆಮೇಲೆ if E is the electric field at circumcenter O of the triangle due to the charge plus q, then magnitude and direction of the resultant electric field at O will be. Okay, equilateral triangle ಅಂದರೆ, so let us take a triangle. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು triangle ನಾ ತಗೋತೀನಿ, equilateral triangle ಅಂದರೆ, so this is an equilateral triangle. Okay, so let us name the vertices of the equilateral triangle like this. ಅವ್ರು ನಮಗೆ triangle ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ABC ಅಂತೇಳಿ. I will take this one as A. ಇದು ನಮಗೆ A ಅಂತಿರ್ಲಿ, ಇದು ನಮಗೆ B ಅಂತಿರ್ಲಿ, ಇದು ನಮಗೆ C ಅಂತಿರ್ಲಿ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ನಮಗೆ ಏನಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ 2q A ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗದ, ಪ್ಲಸ್ q B ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗದ, ಪ್ಲಸ್ q C ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗದ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಚಾರ್ಜ್ ನಮಗೆ ಪ್ಲಸ್ 2q, ಇಲ್ಲೇ ಚಾರ್ಜ್ ನಮಗೆ ಪ್ಲಸ್ q. Here we are having the charge plus q, correct? So what they have told, electric field of plus q charge is E ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ. ಪ್ಲಸ್ q charge the electric field E ಆದ್ರೆ circumcenter of the triangle, ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಕೇಳಿದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಯು ಲಿಸನ್, ಪ್ಲಸ್ q ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಮಗೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಇರ್ತದ್ರಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ E plus q the electric field, it will be away from the charge in this direction. ಇದನ್ನ E ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಪ್ಲಸ್ 2q ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಮಗೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಾಗ ಬರ್ತದ್ರಿ. ಇದನ್ನ ನಾನು 2e ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? See, these both are the equal vectors. What is the angle between them? 120 degree. If these both are equal vectors, then the resultant vector will be E, which will be exactly at 60 degree from this vector also and from 60 degree from this vector also. If two vectors are acting at an angle 120 degree and if both the vectors are equal, resultant will be equal to either of the two vectors and it will be exactly at the middle. Andre 120 na 60 ದಾಗ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಮಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಫೈನಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಉಳಿತ, ಇದು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಲೀವ್ ದಿಸ್, ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರದ್ದು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಒರಿಜಿನಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ. ಅದ್ರದ್ದು ಏನೂ ಕೆಲಸ ಇಲ್ರಿ, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಇನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಉಳಿತೀವಿ ಎರಡರಿ, ಏನ? ಒಂದು E, ಇನ್ನೊಂದು 2e. ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ದೀಸ್ ಟು. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು? ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು ವಿಲ್ ಬಿ E. 2e ಮೈನಸ್ E, ಎರಡು ಅಪೋಸಿಟ್ ಅದಾವ. ಸೊ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, E ಅಂತ ಬಂತು. ಸೊ ಆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಮಗೆ ಯಾವ ಕಡೆ ಬಂತ್ರಿ? What is the resultant electric field? Resultant electric field is in this direction and that is E, right? So ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ? E ನಮಗೀಗ ಇದನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ O ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. This point they have called it as O. So E along AO, E along BO, E along CO. See, this is A, this is O. So ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? AO ಅಂತ ಕರಿತೀವ್ರಿ. ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಾವು BO ಅಂತೀವಿ, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಾವು CO ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ? AO ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ E along AO, this is the right option. Okay, we'll go for the next question.
Okay, so here two parallel infinite line charges with linear charge density plus lambda minus lambda. ಎರಡು ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರುವಂತ ಡೆನ್ಸಿಟೀಸ್ ಅದಾವೆ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಅಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 2r ಇನ್ ಫ್ರೀ ಸ್ಪೇಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಿಡ್ವೇ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಲೈನ್ ಚಾರ್ಜಸ್? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ ನಮಗೆ ಎರಡು ಲೈನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರ್ರಿ. ಟೂ ಲೈನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೈನ್ ಚಾರ್ಜ್ ನಮಗದರಿ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೈನ್ ಚಾರ್ಜ್ ನಮಗದರಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಇವೆರಡು ತರದ್ದು ನಮಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟೀಸ್ ಒಂಥರದ್ದು ಪ್ಲಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಇನ್ನೊಂಥರದ್ದು ನಮಗೆ ಮೈನಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅವು ಎರಡು ತರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದಾರ್ರಿ? ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ 2s 2r ಮಿಡ್ವೇ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮಿಡಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದಾಗ. ಮಿಡಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ? ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಇರಬೇಕು, ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಆರ್ ಇರ್ಬೇಕ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಆರ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದಂಗ್ರಿ. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕೇಳತ್ತಾರ್ರಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹಿಯರ್? ಸಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದು ನಮಗೆ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ವೈರ್ ಅಂದಂಗ್ರೆ, ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ವೈರ್ ಅಂದಂಗ, ಅಥವಾ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಅದು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ವೈರ್ ಅಂದಂಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ವೈರ್. ಸೊ ಈ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ವೈರ್ದ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಎಂಡ್ ಸೇಲ್ ಅದಾವ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದಂಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ಈ ವೈರ್ದ ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ಕಡೆ ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ವೈರ್ ಅದ, ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ವೈರ್. ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ವೈರ್ ಅದ್ರಿ, ಅದ್ರದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಮಗೆ ಈ ಕಡೆನೇ ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಇವು ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಸೇಮ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೀನಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಸೇಮ್ ಅದ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸೇಮ್ ಅದ. ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ವೈರ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಾವು ಏನಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ? ಇ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 pi epsilon naught r ಸ್ಮಾಲ್ r, ಈ ತರ ನಾವು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇವ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಏನದಾವಲ್ಲ, ಎರಡು ವೈರ್ದ ಸೇಮ್ ಅದಾವ್ರಿ, ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ಬೇಕ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಸೇಮ್ ಅದ ರೀ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಅದ. ಇಫ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಸೇಮ್, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಸೇಮ್. ಸೊ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇ ಪ್ಲಸ್ ಇ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಇ ಪ್ಲಸ್ ಇ ಅಂದ್ರೆ 2e ಆಯ್ತು. ಇ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟದ್ರಿ? ಇ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 pi epsilon naught r. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಅಂತದೆ. 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು, ನಮಗೆ ಬಂತ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ pi epsilon naught r. ದಿಸ್ ಮಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ದ ಆನ್ಸರ್. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ pi epsilon naught r ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀ? ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ರೈಟ್? We'll go for the next question. That is the magnitude of charge due to which the electric field 30 centimeter away has the magnitude of 2 nanocoulomb. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಐತಿ Q ಅಂತೇಳಿ, ಇದರಿಂದ 30 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ದೂರ ಒಳಗಡೆ ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟದ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ 2 ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಕೂಲಂಬ್. ಓಕೆ, ಆ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ರೀ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 9 × 10⁹ ರೀ ಇಂಟು ಚಾರ್ಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೀ Q ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಮ್. 30 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅದ ರೀ, ಅದನ್ನ ನಾವು 30 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇನ್ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಅಥವಾ 30 × 10⁻² ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತು ರೀ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಅದ ರೀ? ಇ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ 2 ಅದ ರೀ. ಸೊ 2 9 × 10⁻⁹ ಇಂಟು Q ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 30 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 900 ಇಂಟು 10⁻² ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 10⁻⁴ ಬಂತ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇದು ನಮಗಾಯ್ತು 2 9 1 900. ಸೊ 100 ಅಂದ್ರೆ 10⁻+2. ಇದು 10⁻+2 ಇದ್ರಾಗಿನ 10⁻⁻² ಹೋಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿತೇನೆ 10⁻². ಈ 10⁻² ಮ್ಯಾಗ ಬಂದ್ರೆ ಇದು 10⁻9 10⁻² ಅಂದ್ರೆ 10⁻11 ಆಯ್ತು. ಸೊ 10⁻11 ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 2 × 10⁻11 ಆಯ್ತು. ಸೊ Q is 2 × 10⁻11. So 2 × 10⁻11 is option 1. Okay.